اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أجرنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله ورسوله المؤمنين. اللهم غنينا بحلال حرام ومن سوى باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا ود يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazainika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasrifu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwayullah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antul maladunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jumpa lagi untuk pengisian subuh. Lepas subuh kita, mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala, insyaAllah. Kita teruskan dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita sambung terus hari ini pagi ini untuk tafsir Tuan Guru ayat ke-26 surah Yunus, insyaAllah. Ayat yang ke-26 surah Yunus, tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz, insyaAllah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tulisan 26 ayat 26 dituliskan di sini. Sebelum tu Tuan Guru mengulangi balik kuliah sebelum ini, ya. Kata Tok Guru, ambo sokmo, ambo selalu sebut di antara kewajipan kita sebagai guru sama ada dikenali sebagai ustaz, cikgu, tok guru, tok ayah, ialah berdakwah, ya. Kewajipan kita sebagai guru sama ada dikenali sebagai ustaz, cikgu, tok guru, tok ayah, ialah berdakwah. Kata Tok Guru, sama ada dalam bentuk mengajar, bentuk ceramah, ataupun bentuk kuliah atau bentang kertas kerja. Apabila berdepan dengan orang, kita berkewajipan memberi ilmu supaya orang itu faham dengan seberapa mudah yang boleh. Itu kata Tuan Guru Ni Abdul Aziz, ya, tugas seorang guru. Bila nama dia sebagai ustaz ataupun cikgu ataupun tok guru ataupun tok ayah, tugasnya dakwah. Tu, ya, bukan mengajar, ya, berdakwah dalam bentuk mengajar. Tak kira di ceramah, kuliah ataupun bentang kertas kerja. Berikhtiarlah dengan cara mana sekalipun, kata Tok Guru. Jangan kita mengajar serupa orang melepas batuk di tangga saja. Ya, niat mengajar macam mana, kita mengajar serupa dengan contoh melepas batuk di tangga saja. Maksudnya apa? Orang faham atau tidak, biarlah, asalkan aku bergaji. Itu konsep yang silap, konsep yang salah. Apa? Tujuan mengajar nak bagi orang faham, tetapi dia cuma macam melepas batuk di tangga. Maksudnya dapat gaji, sudah. Faham tak faham, engkau punya pasal. Ini kesilapan besar kita. Ya, sebagai pendakwah, sebagai tok guru, sebagai ustaz, jangan buat begitu, kata Tok Guru. Jangan buat begitu asalkan aku dapat gaji. Silap. Ataupun jangan. Ini bukan cara ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya ilmu yang kita beri kepada orang boleh difahami, pandai-pandailah kita ikhtiar, kata Tok Guru, bagaimana cara hendak buat. Cara hendak buat bagi faham.
Salah satu daripada cara yang ditunjukkan oleh Al-Quran ialah membawa misalan dan perbandingan. Contoh. Banyakkan contoh, banyakkan perbandingan. Bagi dia faham, sefaham-fahamnya. Walau bagaimanapun payah benda yang kita ajar sekalipun, kalau kita pandai bawa misalan, orang akan mudah faham. Melalui misalan ataupun contoh, orang akan faham. Salah satu daripada ajaran asas agama ialah falsafah dunia dan falsafah akhirat. Ini bab ajaran agama ialah dua bentuk, iaitu falsafah dunia dan falsafah akhirat. Bahawa dunia hanya sementara, kesudahan yang kekal ialah akhirat. Mana-mana orang yang terpaku masuk dalam kepala dia asas ini, dia tidak akan buat mungkar. Dia tidak akan tukar. Dia tidak akan tukar yang sedap, yang seronok sekejap di dunia dengan kesusahan selama-lamanya di neraka. Sebab tu kita kena tegas dengan bab dunia dengan akhirat ni. Tu yang guru kata pacak tu. Pacak tu macam kita pakukan dia masuk dalam kepala dia, tidak boleh buat mungkar, agar dia tidak boleh buat mungkar. Bab kedua itu dunia dan akhirat. Dia tidak akan tukar seronok sekejap di dunia ni dengan kesusahan yang akan diterimanya selama-lamanya di akhirat. Bimbang dia ataupun susah sekejap di dunia, tapi senang-senangnya lama-lamanya di syurga esok. Itu yang kita kena pasakkan. Kalau bahasa sekarang, pasakkan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tok Guru menegaskan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qad qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahu azim. Surah Al-Ahzab ayat 23. Maksudnya, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya. Menjalankan janjinya itu, yakni lalu gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Surah Al-Ahzab. Di atas dunia ini ada rijal, iaitu lelaki perkasa. Ada tokoh-tokoh, ada yang sudah mati dan ada yang sedang menunggu giliran. Tetapi walau bagaimanapun mereka tidak akur kefahaman dan semangat yang mereka itu dapat. Sebab itulah orang yang hendak selamat di dunia dan selamat di akhirat mesti baca Al-Quran. Bukan semata-mata baca untuk mendapat pahala, tetapi menyemak permisalan dan perbandingan pelajaran atau mendapat kesan penghayatan dari bacaannya. Ini pentingnya Al-Quran. Bila ada bab Al-Quran, dia ada bab kefahaman untuk dunia dan akhirat. Dijalankan. Nak selamat, kata tu guru, dunia selamat, akhirat selamat, mesti baca Al-Quran. Bukan semata-mata untuk baca pahala saja, tetapi menyemak, menyiasat, memahami permisalan dan perbandingan pelajaran untuk kita dapat penghayatan, dihayatkan, difeelingkan Al-Quran tu, dirasakan bacaan tersebut, bukan lagunya,
Lagu pun lagu, tapi yang paling hebat tu dia faham apa yang Allah misalkan, apa yang Allah tunjukkan dalam setiap ayat Al-Quran. Semuanya ada kaitan dunia dan akhirat. Tambah lagi surah Yunus ayat 26. Sambung terus ya. Yang sepatutnya baca hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Sadaqallahul azim. Terjemahan dia, untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalannya baik, dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia, dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kekeruhan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Yunus ayat 26. Ya, diceritakan lillazina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat baik akan dibalas baik, ada dan tambahan lagi. Yang buat baik kat dunia dibalas dengan yang baik, kemudian ada pula tambahan lagi. Wala yarhaqu wujuhahum fatarun wala zillah, tidak ada akan penat muka mereka itu oleh sebarang debu dan sebarang kehinaan. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni ataupun penduduk syurga. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal dalam syurga. Tuhan kata lillazina ahsanul husna wa ziyadah, kepada orang yang buat ihsan aku beri al-husna, ada tambahan lagi, kata Allah Ta'ala. Ihsan maknanya orang berbuat baik. Kepada orang-orang yang melakukan kerja-kerja baik, Allah akan balas baik juga. Segala susah payah dia tidak hilang begitu saja, tanpa sebarang kenangan daripada Allah. Namanya syurga. Sejauh mana erti ihsan, yakni kebaikan. Satu hari Jibril datang berjumpa Nabi Muhammad SAW, sedang mengajar Nabi. Dia datang sebagai seorang yang tidak dikenali, melagakan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad SAW. Mula-mula dia tanya, mal Islam, apakah Islam itu? Nabi jawab. Lepas pada Nabi jawab, dia berkata, benar. Dia bertanya pula, ma'al iman, apa dia iman? Nabi pun menjawab, dia kata betul. Lepas itu dia tanya, mal ihsan, apa dia ihsan? Nabi pun jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan ini artinya kamu berabdi kepada Allah seakan-akan kamu tengok Tuhan. Itu jawapan Rasulullah SAW. Ditanya oleh Jibril yang berlakon jadi orang. Pengajian kita di kampung tidak menyeluruh, kata Tok Guru. Kita mengaji rukun Islam, rukun iman, dan berhenti setakat itu saja. Sepatutnya kita tambah lagi satu rukun, iaitu rukun ihsan. Sebagaimana Allahyarham mufti kita Datuk Haji Nur dalam buku Mastika Hadis sebut rukun agama. Dia namakan rukun agama, bukan rukun Islam.
Ada 3 rukun. Rukun iman dan rukun ihsan. Rangkaikan 3. Rangkaikan 3, campurkan 3, gaul 3 menjadi agama. Tambah orang dulu, iaitu mufti di sana. Bagaimana hendak buat supaya cara hidup kita di dunia betul-betul mengena dengan ihsan. Semasa kita bertindak, sama ada kita hendak kecik ataupun bercakap, sama ada kita hendak tanda tangan, kita buat lolok ataupun buat pura-pura nampak Tuhan. Waktu hendak menandatangani, waktu hendak memangkah undi, buatlah seakan-akan kamu tengok Tuhan. Bagi Tuhan memang dia tengok sungguh, tidak buat olok, kata Tok Guru. Tetapi manusia tidak nampak, hanya seakan-akan nampak. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Artinya kamu melakukannya sesuatu tindakan seolah-olah kamu tengok Tuhan. Benda ni nak dibawa kepada kehidupan seharian. Macam mana kita buat satu benda, cakap ke, menulis ke, tanda tangan ke, sign ke, memangkah undi ke, nak pilih kerajaan, buatlah seakan-akan, kata Tok Guru, kita ni tengok Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tu memang dia tengok kita sungguh. Tidak buat olok pun. Nyungguh Tuhan tu melihat kita. Tak kira apa kita buat, memang Allah tengok kita. Apa yang kita buat sekarang ni pun Allah tengok. Dia renung kita. Renung bukan renung pergerakan kita. Renung sampai ke dalam kalbu kita. Sampai dalam hati kita. Kita mengumpat dalam hati tu pun Allah rakam sebenarnya. Apabila kamu tengok Tuhan, tentulah kamu tidak akan buat benda yang bercanggah dengan dia. Tapi kalau orang tengok, kalau orang tidak nampak Tuhan ketika itu, sekalipun dia ustaz, sekalipun dia doktor, dia profesor, dia akan kecek, dia akan bercakap, kata Tok Guru, seperti orang jahil. Kerana apa? Kerana ilmu dia asing daripada ihsan. Berpisah iman dia daripada ihsan. Hakikatnya ihsan sangat dalam. Meliputi apa jua tindakan, sama ada dia mengajar, bersyarah, memerintah, berniaga atau berumah tangga, berbaik, berbaloh ataupun bergaduh dengan orang. Buatlah seakan-akan kita nampak Tuhan. Dengan cara itu barulah kita selamat. Ni cerita Tok Guru. Apa benda pun Allah renung kita sebenarnya. Nak puasa ke, nak apa, Allah tengok. Puasa ni hebat. Apa puasa ni Allah renung kita. Kita pun sendiri tak berani, walaupun orang tak ada. Tak berani nak buat maksiat, tak berani nak minum air kosong pun tak berani. Air depan mata. Kita duduk dalam bilik sorang-sorang. Kita sendiri tak berani. Pasal apa? Kita tahu Allah nampak. Kena pula waktu puasa ni. Lagi hebat tuan-tuan. Kesan dia. Pasal apa? Kita anggap Allah tu merenung kita. Padahal tak ada siapa nampak pun. Tapi kita ada rasa satu lagi, yang maha kuasa tu sedang melihat kita. Tu bila berpuasa tu kesan pun hebat. Direnungnya. Sebab itulah dalam sembahyang kita diajar, Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Selamat untukmu wahai Nabi. Nabi itu sudah mati 2000 tahun dahulu. Kubur dia di Madinah, tetapi kita yang duduk di Malaysia diajar untuk sebut Assalamualaikum. Selamat untuk kamu. Walaupun Nabi tidak ada di depan, tetapi kita diajarkan seakan-akan Nabi duduk di depan. Kita diajar memperdekatkan diri dengan Nabi, khususnya di waktu sembahyang. Tiap-tiap sembahyang kita baca 2 kali tahiyat.
Berarti kalau 5 kali sembahyang, 10 kali kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi peluang untuk kita hendak melencong, hendak menyeleweng, hendak melakukan mungkar. Sama ada kita orang alim, orang politik ataupun orang berniaga. Kerana apa? 10 kali sehari kita bercakap-cakap dengan Nabi, dan 24 jam juga Tuhan duduk bersama kita. Allah, tuan-tuan. Aduh, nampak? Allah dekat dengan kita. Ini bermakna lillazina ahsanul husna. Orang yang berbuat sesuatu kebaikan dan sesuatu dia buat itu seakan-akan dia tengok Allah, dan Allah berikannya syurga. Kenapa? Kerana apa? Kerana bila dia tengok Allah Ta'ala, walaupun dia tidak nampak tetapi serupa ataupun macam nampak, dia akan lawan habis segala nafsu dia, dan dia akan lawan habis segala syaitan yang menggoda dia. Bila dia anggapnya Allah tu ada depan dia, dia tak berani nak buat dengan bab maksiat. Habis semuanya dilawannya. Pasal apa? Dia tahu Allah perhatikan dia. Dia tahu dia berhadapan dengan Allah. Berhadapan Allah ni kadang-kadang orang anggap besok di akhirat. Tak. Waktu sebenarnya kita duduk sekarang ni pun berdepan dengan Allah Ta'ala. Allah ada renung kita hebat. Orang yang macam ni menganggap Allah tu sedang ada di depan dia, sedang ada bersama dia, sedang menengok dia, dia akan lawan habis. Dia takkan mengikut ataupun menyelencong ikut nafsunya. Dia tak berani nak menyeleweng. Dia tidak berani dengan nak mungkar, sama dia di orang alim ataupun orang politik ataupun orang berniaga. Kerana apa? 10 kali sehari kita bercakap dengan Nabi, 24 jam pula Tuhan duduk bersama kita. Terus menerus. Selagi hayat, selagi nyawa itu ada, selagi itulah Allah terus menerus dengan kita. Ini bermakna lillazina ahsanul husna. Kepada orang yang berbuat satu kebaikan, sewaktu dia buat seakan-akan dia tengok Allah, dan Allah berikan dia syurga. Kerana apa? Kerana bila dia tengok Allah Ta'ala, walaupun dia tidak nampak tetapi serupa ataupun macam, kata tu guru, macam nampak, dia akan canggah, kata tu guru, lawan habis segala nafsu dia, dan dia akan lawan habis segala syaitan yang menggoda dia. Puas hatilah kalau Allah berikan dia syurga. Wa ziyadah. Selain syurga, Allah berjanji hendak memberikan dia tambahan cenderamata, sagu hati, overtime ataupun bonus. Apa yang dia tambah ini, alim ulama kita sebut dengan yang paling sedap, iaitu yang seronok sekali, kata Tok Guru, bagi ahli syurga. Ru'yatu wajhillah. Boleh tengok sendiri wajah Allah Ta'ala. Serupa bunyi kemerduan suara di balik tabir. Tapi kalau dibuka tabir, boleh tengok lagi puas. Puas hatilah. Tubuh tidak makan pun kenyang. Ini baru di atas dunia. Ni nampak Allah Ta'ala. Wala yarhaqu wujuhahum fataru wala zillah. Dan muka-muka orang ini bila bangun dari kubur di akhirat kelak, tidak nampak sebarang tanda keruh dan gelap muka. Payah sedikit hendak terjemah bahawa yarhaqu, orang Kelantan sebut sebagai raut muka. Mereka itu tidak nampak. Raut muka orang tersebut tidak nampak sebarang tanda penat, walaupun debu, walaupun kehinaan, bahkan nampakkan air muka mereka berseri benar ataupun berseri cantik. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun.
Orang-orang inilah yang menjadi penduduk syurga, dan orang ini dijamin kekal dalam syurga. Bila buat kebaikan, Allah tambah. Di dunia dia masih lagi nampak Allah Ta'ala. Dia bimbangkan, Allah tenung dia. Dia lawan habis nafsu dia. Dia ikut apa yang Allah perintah. Allah balas syurga tempat dia besok di akhirat. Bila buat kebaikan, Allah tambah. Inilah sistem pengajian agama. Sedikit-sedikit sebut syurga, sedikit-sedikit sebut neraka. Tu ya, tak boleh lepas. Benda ni tak boleh lekang. Pasal apa? Kita nak ajak manusia takut dengan ancaman Allah Ta'ala. Ya, sebab tu bila takut dengan ancaman Allah Ta'ala di akhirat, dia akan berpada-pada di dalam dunia. Dia tahu silap ke neraka. Bukan sikit, terbakar terus. Tu yang kita bimbang. Ni kena cerita dua-dua benda ni, ciri-ciri syurga, ciri-ciri neraka. Tak boleh kita padamkan. Kalau tutup benda tu, seronok dia. Allah tak nampak apa. Tu. Ya. Dia tak nampak. Padahal Allah nampak, tapi dia buat tak nampak. Kalau di dalam kepala tidak ada syurga neraka, selagi tidak mesra di dalam hati ataupun nikmat syurga dan azab neraka, walau mengaji fiqh, mengaji tauhid ataupun orang yang dianggap mengaji tajwid, orang yang itu boleh dianggap belum lagi mengaji agama. Baru mengaji fiqh lain daripada mengaji agama. Agama ialah pengajian sama ada fiqh, tafsir, tauhid yang meresap masuk ke dalam hati, yang menyebabkan naik gerun kepada Allah Ta'ala, hendak kepada syurga dan takutkan kepada neraka Allah Ta'ala. Tu bila kita ajarkan, bila kita pasakkan dengan ayat ini, iaitu ayat syurga dan neraka, dipasakkan ke dalam kepala yang kita ajarkan tu, akan jadi tindak balas dia akan gerun kepada Allah Ta'ala, takut dengan Allah Ta'ala dan hendak kepada syurga, bimbangkan dengan bab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, habis ayat nombor 26. InsyaAllah kita akan sambung esok atau petang ni, kalau tak ada kuliah di masjid atau surau. InsyaAllah kita disambung ayat 27 surah Yunus. InsyaAllah yang terbaik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami daripada dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi azah. Bismillahi al-kafi. Bismillahi al-mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an azzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuka. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wal rasul minin. Allahumma ghnina bihalalin an haramik wa bifadl man sibak. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'n, subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Takhassanna bizil wajjabar wa tasamna bi malakut allazi la yamut. Isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wassallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.